जी. Bismillahirrahmanirrahim. So as I said already in the previous class, we studied about the statement of the conservation law of momentum. Conservation of momentum. The momentum will be conserved. That means the total initial momentum will be equal to the total final momentum. This is what we learned. But we have to prove it. Okay? How can we prove it? This can be proved from Newton's third law. If you remember, what is Newton's third law? Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Now, if you remember this diagram I drew in earlier classes also, right? Two bodies are there, okay, m1 and m2. This one is in motion with u1 velocity, and this one is in motion with u2 velocity. This is the condition before collision. Okay, this is the condition before the collision took place. Now we know that if u1 is greater than u2, that means the velocity of this body is higher than the velocity of that one. Gradually it will catch this body, right? And there will be a certain time when this one will come and collide with this one. So when it will come and apply an action force F1 on body M2, M2 will give an equal and opposite reaction, that is F2, right? That is what we know Yes. from Newton's third law. Every action has an equal and opposite reaction. So equal, that is why the equal sign, minus, that represents that it is in the opposite direction. Okay. So this is during collision, while the collision is taking place, and after the collision, the body got separated and they are moving with different velocity. Now you might ask, sir, why the velocity change? Because we know that whenever there is a force applied, there will be change of velocity, right? So as we can see that both of the bodies are experiencing some action reaction force. Some force is there, so both the bodies velocity will change. So it was u1 before, now it will be changed to v1. It was u2 before, now it will be changed to v2. Okay, so we have from Newton's third law, F1 is equal to minus F2. Now F is equal to ma, not baba, ma, right? So my group, okay. So F equal to ma. Now F1 can be replaced by M1A1 because this is the force given by the first body, and F2, this is M2A2, right? So A, this is acceleration. Acceleration is equal to V minus U by T. So for A1, we will write V1 by U1 divided by T. And for A2, we will write V2 minus U2 divided by T. Now there is a common question that I get from the students. Sir, you took everything M1, M2, V1, V2, U1, U2, but not T. T is only T, not T1, T2. Why is it like that? Can anybody answer? Because, sir, they used the same time. Like when we applied the force, they used both the same time to get the reaction from opposite side, or they will Very good. get reaction. Okay, That's excellent. This is the explanation. The time of application of force F1, if I consider that one to be T, then the time of application of the force F2 is for the same time being. যতক্ষণ তুমি অ্যাকশন ফোর্স দিবা ততক্ষণে রিঅ্যাকশন ফোর্স পাবা। তুমি অ্যাকশন ফোর্স দেওয়া বন্ধ করে দিছো, রিঅ্যাকশন ফোর্স পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, so that is why F1 force এটা t সময় ধরে যদি কাজ করে তাহলে F2 ফোর্সটাও তুমি t সময় ধরেই ব্যাক পাইছো। That is why for F1 and F2 the time of application t is same. That is why we are not considering separate time t1 t2, we are considering one time, that is only t. So from both sides we will cancel t, and m1 it will be multiplied with m1 into v1, m1 v1, m1 into u1, m1 u1. Now here we have minus, right? So minus m2 into plus v2, it will be minus m2 v2, minus minus it will become plus m2 into u2, it will be m2 u2. After that we have to do just rearranging. All the initial momentum will be together, all the final momentum will be on the other side. So here we have m1 v1. V is the final velocity. So we need to bring the final velocity of the second body to the same side. So final velocity of the second body is m2 v2, final momentum, right? So if I change the side, it will become plus, minus m1 u1. If I change the side, it will become plus, and this is m2 u2. So I just rearrange it again, m1 u1, m2 u2. That is the initial momentum, and this is the final momentum. Okay. So you see initial momentum of the first body, initial momentum of the second body. So yes, anybody? Bit slow, sir. Huh? Take it bit slow, sir. I cannot understand you, sir. Take it slow. Everyone is facing the same problem?
No, sir. He's telling you to No. go slow. Yes, sir. Slowly Sir, explain bit slow, slow, sir. than Have to go fast. slow. Oh, I'm seeing internet connection. Yeah. Yes, sir. আচ্ছা ওকে আমি কোন No. লাইন থেকে আবার এক্সপ্লেইন করব বলো তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ কোন লাইন থেকে এক্সপ্লেইন করবে একটু বলো Third. Third থেকে কর। থার্ড Third. 1 2 Yeah, ঠিক আছে তাই না second line Yes, থেকে sir. জি। ওকে তো তাই Okay. এখন দেখো t and t they will get cancelled from both the side number 1 then m1 will be multiplied আমরা যদি ব্র্যাকেট উঠাই ফেলি m1 টা v1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে m1 v1 হবে then m1 u1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে m1 u1 হবে somebody wrote something sir I will later see the video you give now I am unable to see anything এটাকে আলিফ লিখছে ওকে নো প্রবলেম ওকে আমি আসলে ক্লাসের টাইমে একটু ফাস্ট যাওয়ার চেষ্টা করি এই কারণে বিকজ লেটার ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু রিভাইজ এন্ড রিপ্লে দ্য ভিডিও এই কারণে আসলে ওকে যাই হোক অসুবিধা নেই তো m1 u1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হলে ইট উইল বি m1 u1 দেন m2 into v2 it will be m2 v2 যেহেতু এখানে মাইনাস আর v2 এর আগে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস then minus minus it will become plus m2 into u2 it will be m2 u2 এই ফোর্থ লাইনটা কি ক্লিয়ার সবার Yes, sir. স্যার Okay. আরেকবার বুঝাবেন আরেকবার সরি ওকে তাইলে আমি বোধহয় আরেকটা লাইন বাড়তি লিখি নাকি না দেখো এখান থেকে যদি আমরা টি আর টি ক্যান্সেল করে ফেলি তাইলে এরপরে কিরকম হবে লাইনটা m1 into v1 minus u1 is equal to minus m2 v2 minus u2 রাইট এখন ব্র্যাকেট যদি উঠে যায় তাইলে m1 টা v1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে m1 v1 হবে কারেক্ট অর নট Yes, correct. কারেক্ট m1 u1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে m1 u1 হবে রাইট ইয়েস ওকে এরপর দেখো -m2 into +v2 প্লাসে মাইনাসে কি হবে মাইনাস মাইনাস Minus. m2 into v2 will become m2 v2 ইয়েস minus 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 a minus a it will become প্লাস m2 into u2 it will be m2 u2 ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত ইয়েস Yes, স্যার sir. ওকে তারপরে আমরা কি করব সবগুলা ফাইনাল ভেলোসিটি v সবগুলাকে একসাথে আনবো u সবগুলাকে একদিকে নিব তো এখানে অলরেডি দেখো m1 v1 আছে তাই না এটা সেম সেম রাখলাম আর এদিকে যে m2 v2 সেটাকে আমরা সাইড চেঞ্জ করে এদিকে নিয়ে আসছি বিকজ ফাইনাল মোমেন্টাম গুলা সব একসাথে রাখতে হবে ওকে জাস্ট সাইড চেঞ্জ করে এদিকে নিয়ে আসছি এটা মাইনাস ছিল এটা এদিকে আসলে প্লাস হয়ে যাবে দেন m1 u1 এটা ইনিশিয়াল গুলাকে আমরা অন্য সাইডে নিয়ে যাব তো m2 u2 অলরেডি এখানে সেম সেম আছে বাট m1 u1 এটা মাইনাস না এটা এদিকে চলে আসলে প্লাস m1 u1 হবে সো এগুলা জাস্ট সাইড চেঞ্জ করছি এর পরের লাইনে ক্লিয়ার এটা ইয়েস স্যার ওকে তো এর পরের লাইনটা সিম্পলি এই জিনিসটাকে জাস্ট আগে লিখছি এটাকে পরে লিখছি এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ফাইনাল মোমেন্টাম বিকজ ফাইনাল ভেলোসিটি না এই কারণে ফাইনাল মোমেন্টাম u1 u2 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এই কারণে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম তো এটাই তো আমরা বেসিক্যালি জানি তাই না যে কনজারভেশন ল অফ মোমেন্টাম if no external force has been applied okay they can only apply force on each other then what will happen the momentum the total momentum will be conserved okay initially যতটুকু টোটাল মোমেন্টাম ফাইনালিও ততটুকুই মোমেন্টাম তোমাদের যদি মনে থাকে একটা অ্যানালজি দিয়ে এভাবে এক্সপ্লেইন করছিলাম যে আমার আর আরেকজন পারসনের সাথে আমরা নিজেদের মধ্যে যত টাকা দেয়া নেয়া করি না কেন টোটাল অ্যামাউন্ট উইল বি সেম ইফ নো মানি ইজ এন্টারিং ইন দ্য সিস্টেম এন্ড নো মানি ইজ গোয়িং আউট অফ দ্য সিস্টেম তাহলে টোটাল মানি অফ দ্য সিস্টেম উইল অলওয়েজ বি কনজার্ভড ডাজন্ট ম্যাটার হাউ মাচ উই এক্সচেঞ্জ দ্য মানি উইথ ইচ আদার মনে আছে এই এক্সাম্পলটা দিছিলাম জি স্যার জি, সামিরের সাথে 70 বিডির হ্যাঁ সামিরের এক্সাম্পল ওকে তো ইনিশিয়াল ফাইনাল সেম থাকবে তো সেম যদি থাকে টোটালটা কনজার্ভড বাংলা এটাকে বলে সংরক্ষিত তোমরা আসলে বাংলা ওয়ার্ড অনেক সময় বুঝবে না তো তাই আসলে বাংলাটা বলি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার বাংলা বললে বুঝো তো সেই জায়গায় মানে ওইভাবে বলার চেষ্টা করি যাই হোক তো এখানে কনজারভেশন ল অফ মোমেন্টাম মানে মোমেন্টামটা সেম থাকবে এটা চেঞ্জ হবে না তো সেটাই আমরা এখানে প্রুফ করছি তো এখানে এটা তোমরা ব্র্যাকেটে লিখতে পারো প্রুফ
যদি প্রুফ করতে বলে পরীক্ষায়। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা স্যার, এগুলো কি পরীক্ষায় আসে? এই কোশ্চেনটা দয়া করে এখন আমাকে করবা না। এটা যদি আমি নিজে থেকে কখনো Okay. বলি যে পরীক্ষায় এটা আসবে না বা পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন আসে না, সেটা আমি নিজে থেকে দরকার ফিল হলে তোমাদেরকে বলবো। এই টাইমে আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবা না, ঠিক আছে? এই ধরনের কোশ্চেন আমাকে জিজ্ঞেস করবা পরীক্ষার আগে। পরীক্ষা যতদিন Okay, sir. আসবে না ততদিন পর্যন্ত সবকিছু শিখার দিকে মনোযোগ দাও। পরীক্ষায় আসুক না আসুক ডাজন্ট ম্যাটার, শিখবা। কি বলছি বুঝতে পারছো? এই যে জি, একটা জিনিস, শিখো জিনিসটা। তবে হ্যাঁ, মুখস্থ করতে আমি কোনো কিছু বলবো না, মুখস্থ করার দরকার নাই, Okay. জিনিসগুলো বুঝো। ওই যে 3 ইডিয়টস মুভিটা যদি জি। দেখে থাকো, ওইটা র্যানচোর দাস ছ্যানচোর হও, ওই যে আরেকটা কি জানি যে খালি यस सर। আমি না काबिल हो सक्सेस तुम्हारे पीछे भागবে। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, ঠিক আছে? স্যার। জিনিসগুলো বুঝো, মুখস্থ করবে না। ওকে, কেউ কিছু বলবা? না স্যার। ওকে, এখন ক্লাস শেষ করার আগে জাস্ট 2 মিনিট আর একটু বাড়তে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে তোমাদের এই কনজারভেশন ল অফ মোমেন্টামেরই একটা স্পেশাল কেস আছে। এই কেসটা হচ্ছে, খেয়াল করো, কলিশনের পরে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে। একটা হচ্ছে যেটা আমরা অলরেডি দেখলাম যে কলিশনের পরে বডি দুইটা আলাদা হয়ে মোশনে আছে। বাট এরকম কি পসিবল না যে যখন ওরা কোলাইড করছে একসাথে বডি দুইটা স্টিক টুগেদার হয়ে গেছে? অনেক সময় হইতেই পারে বডি দুইটা স্টিক টুগেদার হয়ে একসাথে মুভ করলো। এখন এরকম একটা এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে দিই, যেটা যেটা তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার সময় দেখবা। এরকম একটা এক্সাম্পল দিই। একটা প্রবলেম, একটা ক্রিয়েটিভ আমার মনে আছে আমি সলভ করেছিলাম, এটা হয়তো সামনে তোমাদেরকে করাবো। একটা ট্রাক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে ট্রাক ড্রাইভারটা মানে কন্ট্রোল হারায় ফেলছে। তো ও একটা গাড়িকে গিয়ে হিট করছে। গাড়িকে গিয়ে হিট করে গাড়ি আর ট্রাক একসাথে কিছুক্ষণ স্লাইড করে সামনের দিকে গেছে। ইমাজিন দ্য সিচুয়েশন, আগে দুইটা বডি মোশনে ছিল, ট্রাকটা গিয়ে কারকে হিট করছে এবং হিট করার পরে আলাদা না, দোনোটা একসাথে একসাথে লেগে থেকে একসাথে কিছু দূর স্লাইড করে গেছে। এরকম হয় না যে একটা ট্রাক গিয়ে এভাবে হিট করলো, হিট করে দোনোজন একসাথে স্লাইড করে সামনের দিকে গেল? এরকম সিচুয়েশনের জন্য আমাদের ইকুয়েশনটা জাস্ট আরেকটু ডিফারেন্ট ফর্ম হবে। সেটা কি এরকম, আমি তোমাদেরকে বলি। এটা ডিউরিং কলিশন পর্যন্ত ঠিক আছে, ওকে? ডিউরিং কলিশনের পরে if the bodies combine together, মানে if they stick together, then the situation will be like this. Both of them will be moving together. Both of them will be moving together with the same velocity. এখন আর আমি v1 v2 আলাদা করব না, because both of them are stick together, both of them are moving together. So দুইজন যখন একসাথে মুভ করবে, they cannot move with different velocity. কি বলছি বুঝতে পারছো? দুইজন ডিফারেন্ট ভেলোসিটি হলে দুইজন আলাদা হয়ে যেতে হবে। বাট আমি বলছি they stick together and move together. So if they move together, then what will happen? They will move with a single velocity, that is v. তো এই ধরনের যখন কন্ডিশন দেখবা, তখন আমার কনজারভেশন ল অফ মোমেন্টামটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেটা কি এরকম, লটা সেম থাকবে, মানে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হবে, m1 u1 m2 u2। এখন দেখো তো, m1 v, আমরা v1 বসাই নাই, এর আগে কি ছিল? m1 v1 m2 v2 ছিল। বাট এখন v1 v2 আলাদা আলাদা না, সেম v হয়ে গেছে, তাই না? তো আমরা এখন v1 v2 এর বদলে v লিখবো। এখন যদি আমি এখান থেকে v টা কমন নিয়ে ফেলি, তাহলে কি হবে? m1 m2 into v। এদিকে যেটা আছে সেটা সেমই থাকবে, m1 u1 m2 u2 is equal to m1 m2 into v। ওকে, এইটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ইকুয়েশন, যেটা আমরা ইউজ করব কখন? যখন স্টেম পড়ে আমরা বুঝতে পারবো যে বডিজ গট স্টিক টুগেদার এন্ড দে আর মুভিং টুগেদার। এইটা যখনই বুঝতে পারবো তখনই আমরা এই ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করব, নট দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। কোনটা? ওই যে v1 v2 আলাদা ছিল সেটা। ওকে, আর এখানে এই যে v, এই ভিটার একটা স্পেশাল নাম আছে, এটাকে বলা হয় কম্বাইন্ড ভেলোসিটি। তো যে ধরনের প্রবলেমে বডিগুলো স্টিক টুগেদার হয়ে যাবে, যেমন ট্রাক আর কারের যে এক্সাম্পলটা দিলাম, ওখানে দেখবা সিটে তোমাদেরকে বের করতে বলবে ফাইন্ড আউট দ্য কম্বাইন্ড ভেলোসিটি অফ দ্য ট্রাক এন্ড কার। তো এই তো সেখানে তোমার কি বের করতে হবে? এই ভিটা বের করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। তো কম্বাইন্ড ভেলোসিটি মানে কোনটা বের করবা? এই ভি এর ভ্যালু বের করবা, কম্বাইন্ড ভেলোসিটি। ইনশাআল্লাহ এটার অ্যাপ্লিকেশন পরের ক্লাসে দেখাবো। ওকে, in the next class we will try to solve a creative on this inshallah. Okay, see you in the next class inshallah. Sorry I took extra 5 minutes. Okay, anybody wants to ask any question based on what? আপনি যতটুক টাইম নেন স্যার। না, তারপরও এটা তোমাদের 20 মিনিট ব্রেক টাইম, এটা তোমাদের রাইট।
I should not interfere with it. But still, sometimes একটু ডিসকাশনের জন্য নেওয়া লাগে আর কি। তো কেউ কোনো কোশ্চেন করবা? We will end the class. না স্যার। No, sir. Okay. No, sir. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.